Давайте прочитаем сегодняшнее местописание. 오늘 본문 말씀은 예레미야서 17장 5절에서 8절입니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라. 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 뭘까요? 가문을 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 아멘. Доверие к Богу лежит в основе наших отношений с Ним, основа наших отношений. это доверие 우리가 к Богу. 하나님을 의지하는 것은 그리고 의지하는 정도는 우리가 얼만큼 하나님을 믿고 신뢰하느냐에 따라 좌우됩니다. И многие сталкиваются со сложностью, у многих есть сложность в вере именно из-за доверия, из-за сложности в 사람들이 доверии. 이제 믿음 얘기를 많이 하는데 믿음은 그 사람이 얼마나 하나님을 의지하느냐 그것과 똑같은 В 말입니다. сегодняшнем местописании увидим с вами последствия или какая есть разница между уповающим человеком на Бога и 하나님을 неуповающим. 의지하는 자와 그렇지 않고 다른 것 세상의 어떤 것이든 세상의 어떤 사람이든 그렇게 의지하지 않는 자의 차이를 오늘 본문에서 분명히 У 말씀하고 нас у всех 계십니다. есть выбор, будем мы уповать на человеческие силы или на силу Божию, на человеческую силу и силу Божию. 하나님의 힘과 능력에 의지할 것인지 사람의 어떠함 그 사람이 가지고 있는 어떤 것을 의지할 것인지 그것은 우리의 선택입니다. Для чего нам нужно с вами упование? Первое, одна из 그렇다면- важных вещей. Почему, какая практика, когда мы имеем упование? Как это помогает нам? Первое, упование помогает преодолевать жизненные штормы. 왜 하나님을 그렇게 의지하라고 하냐 하면 첫 번째 하나님을 의지해야만 우리의 삶이 흔들리지 않고 견고하기 때문입니다. Все мы испытываем штормы в своей жизни по разным причинам. 삶의 인생에 불어닥치는 그 폭풍우를 이겨낼 수 있는 유일한 방법은 하나님을 의지하는 것입니다. Особенно штормы начинают показывать, на что мы уповаем, на кого мы надеемся, кто является или что является 여러분 нашей 인생에 надеждой. 폭풍이 칠 때 분명히 알 수 있는 것은 그 사람이 하나님을 믿던 믿지 않던 인생의 폭풍이 각자의 삶에 몰아칠 때 정말 그 사람이 의지하는 것이 무엇인지가 분명히 드러납니다. Мы видим сами, что в 5 стихе говорится о том, что человек, который делает свою опору плоть и сердце которого 오늘 удаляется 본문 от 말씀 Господа. 5절에 보면 사람을 믿고 육신으로 그 힘을 삼고 Сердце удаляется от 그러면 Господа. 마음은 여호와에게서 떠난 사람. Если иногда 뭐 아니에요라고 말을 해도 삶의 폭풍우 가운데 마음이 여호와에게서 떠난 사람은 사람과 주변의 어떤 상황과 자기가 가지고 있는 것 보이는 것에 의지하는데 그런 사람을 뭐라고 하나님이 분명히 말씀하시냐면 저주를 받는다라고 это не 말씀하십니다. потому, что Бог желает проклясть человека, это потому, 하나님이 что человек встает на путь, 저주할 사람을 который удаляет его 찾고 от Бога. 원하는 것이 아니라 사람이 스스로 하나님에게서 마음이 떠나 하나님을 의지하지 않고 다른 보이는 것 자신이 생각하는 것에 의지할 때 생기는 Почему 결과입니다. человеческое сердце удаляется от Бога? Почему иногда из-за какой-то ситуации вдруг мы начинаем, наше сердце начинает 그렇다면 удаляться 하나님을 или 믿는 холодеть по отношению 하나님의 к Богу? 백성들조차도 어떤 인생을 살아가면서 어떤 일에 부딪히거나 어떤 시간 가운데 하나님을 온전히 의지하지 않고 오히려 마음이 불안하고 두려우면서 다른 어떤 의지할 것, 눈에 보이는 것, 분명한 것, 빠른 것을 찾으려고 하는 이유가 뭘까요? Первая причина – это страх перед неизвестным. 우리가 Страх перед 하나님을 неизвестным. 의지하지 못하는 첫 번째 이유는 Страх перед неизвестным. Страх перед неизвестным. 불분명한 것, 보이지 않는 것에 대한 두려움이 사람은 보이지 않으면 두려워요. 정말 될까? 그렇게 될까? 하는 마음이 Мы 생기기 прочитаем 때문입니다. с вами историю про учеников, которая произошла в Матфея 8 главе 26. 마태복음 8장 24절에서 26절 말씀 한 절씩 교독하시겠습니다. 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었을 때 예수께서는 주무시는지라. 다 같이 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 아멘. Когда мы теряем контроль над ситуацией, нам становится страшно. Когда мы 하나님을 теряем контроль, 믿는다고 하면서도
자신의 삶이 인생이 자신이 좀 이렇게 되겠다 예상하는 범위를 벗어나거나 내가 뭔가를 다르게 하거나 열심히 하면 달라질 수 있다라는 그 범위를 벗어나기 시작하면 사람은 두려움에 빠지고 불안과 혼란에 빠져듭니다. Когда мы с вами смотрим на Иисуса, что было особенного в Иисусе? Почему в этой ситуации, когда был шторм, Иисус был абсолютно 바다에 спокоен и спокойно спал? 폭풍이 불어닥쳐서 배가 물결에 덮이게 그냥 물에 차다 막 이제 배가 가라앉게 됐는데 이 상황 가운데 예수님과 제자들의 반응은 극명하게 갈라집니다. Конечно, мог быть уставшим, он уставшим, но нас интересует больше не. 여러분 예수님이 아무리 피곤하셨다고 할지라도 사람이 아무리 피곤하더라도 배가 폭풍에 막 흔들리고 막 바람이 몰아치고 막 물이 차가지고 빠져서 죽게 생겼는데도 자는 사람은 없습니다. Дело было в том, что Иисус абсолютно имел уверенность в Боге, в том, что еще его время не настало, в том, что все находится под контролем Бога. Что бы сейчас ни происходило, 분명히 это не 하나님을 ситуация, в 의지하는 которой 것이 сегодня он 무엇이었냐면 утонет в этой воде. 하나님이 모든 것의 주인 되시고 지금 아직 내가 죽을 때가 아니라는 걸 너무나 잘 알고 계셨기 때문에 Другими словами, 그냥 잠을 정말 그 온 마음이 하나님을 의지했기 때문에 전혀 이거 왜 어떡하지 하는 게 0.1%도 없으셨습니다. поэтому Иисус очень часто удивительное отношение к многим вещам, удивительное 그래서 другое отношение к 예수님의 многим вещам. 모습을 보면서 제자들이 여러 번 놀라는 것이 Потому что у него 있었습니다. была огромная уверенность в том, что все 예수님은 находится под контролем 온전히 Бога. 하나님을 믿고 의지하는 자의 삶이 어떤 것인지를 분명히 Нам очень часто 보여주셨습니다. нужно смотреть именно так же, когда происходит ситуация, которую мы не можем контролировать, мы не можем 여러분, управлять. 여러분의 삶에 폭풍우가 몰아치는 것 Нам 같고 нужно быть уверенным в 도저히 Боге. 이거 해결될 것 같지가 않고 이거는 도대체 어떻게 해도 될 것 같지 않은 그 상황 가운데서 하나님만을 의지하십시오. Вторая причина, по которой часто мы сталкиваемся, не имеем уверенности, это неправильное понимание о Боге, неправильное понимание о 그리고 Боге. 하나님을 의지하지 неправильное 못하는 온전히 마음을 다해 예수님처럼 의지하지 못하는 두 번째 이유는 Неправильное знание о Боге, неправильное знание о 하나님을 Боге. 제대로 알지 못하기 때문입니다. Когда у меня впервые спросили, как ты представляешь себе Бога, когда я первый раз пришел в церковь, и пастор 제가 спросил меня, 처음 태어나서 교회라는 데를 갔는데 거기서 목사님이 저한테 물으셨어요. 하나님에 대해서 어떻게 생각해요? 하나님이 어떤 분 같아요? 라고 저에게 и у 물으셨습니다. меня было неправильное понимание о Боге, у меня было 저는 정말 неправильное знание о 태어나서 Боге. 그런 질문을 받아본 적도 처음이고 그런 생각조차를 해본 적이 Но то 없는데 знание, которое у 그런 меня было, 질문을 받았을 때 я подумал, это какой-то очень далекий дедушка, где-то очень далеко, на какой-то 통 далекой планете. 하나님을 믿지 않는 사람들이 очень злой, 생각하는 것처럼 очень zлой 저 дедушка. 멀리 어딘가에 있는데 이렇게 zlой 막 дедушка. 이렇게 이런 거 있잖아요. 막 할아버지 같이. 이 근데 zlое 할아버지가 лицо, у него очень zlое лицо. 엄청 막 까다롭고 막 무서워. 그래가지고 얼굴 표정도 막 험상 굳은 할아버지가 이렇게 보고 Я думаю, он ждет, когда я сделаю что-то 그래서 плохое. 누군가가 정말 악을 행하거나 잘못하면 나가사니. 벌을 주시는 그런 분으로 이해하고 И вы 있었습니다. знаете, часто у многих Бог именно представление о Боге именно таким, когда они 그런데 оказываются в 하나님을 ситуации, 믿는다는 하나님의 жизненном 백성들도 шторме. 인생의 폭풍우가 막 몰아치면은 что они начинают думать? 하나님이 Бог 나를 злой, 벌 주려고 하나 보다. Бог недобрый, 내가 잘못한 Бог 뭐 меня 때문에 наказывает. 어떤 것 때문에 나를 벌 주시는구나 라는 생각에 갇혀가지고 더 두려워하게 됩니다. Потому что мы не знаем иногда характер Бога, мы можем ошибаться в 정말 характере Бога. 하나님이 어떤 하나님인지 알지 못하면 우리는 인생의 폭풍우 가운데 정말 같이 그 배와 함께 빠져 죽게 됩니다. Поэтому нам нужно разбить эти неправильные понимания, неправильные 여러분 представления о характере 하나님을 Божьем. 하나님의 그 사랑과 은혜와 어떠한 하나님이고 어떠한 사랑으로 바로 당신을 사랑하고 계시는지를 알아야 Поэтому, я 합니다. думаю, ученики могли испугаться именно потому, что они думали, что Бог наказывает их, то, что сейчас пришло наказание от Бога. 사람은 어떤 힘들고 괴로운 상황 가운데서 남 탓도 하지만 깊은 우리의 마음속에 가지고 있는 죄책감으로 인해서 내가 벌 받나 보다 라는 생각을 갖게 됩니다. Поэтому Иисус задал вопрос, почему маловеры, ну что вы испугались, почему вы 예수님은 испугались, маловеры? 그 상황에서도 그냥 계속 정말 단잠을 주무시니까 제자들이 막 애를 썼겠죠. 막 물을 퍼내고 막 어떻게 노를 저보고 그래도 이제 죽게 생겼다라고 생각하니까 예수님을 막 깨웁니다. 그러니까 예수님은 깨우시면서 예수님 폭풍우쯤이 막 불어서 죽게 생겼어요. 그냥 폭풍우가 어떻게 될까요? 라가 아니라 뭐라고 말합니까? 우리가 죽겠나이다. 다 죽게 생겼습니다. 그랬더니 예수님이 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아
라고 Поэтому, когда у вас 말씀하십니다. наступает страх, Иисус обращается к тем же самым вашим 여러분의 членам. Чего ты 인생의 испугался? 폭풍우 가운데 Что ты боишься? 주님은 Не 오늘 бойся. 당신에게 Я 물으십니다. за тебя, я с тобой, я не оставлю тебя, я не 왜 брошу тебя. 무서워하니? Бог за тебя. 믿음이 작은 자야, сын Иисус 왜 Христос, сын Божий с тобой 무서워하느냐라고 сейчас. 말씀하십니다. Иисус Христос, 하나님이 сын Божий с тобой сейчас. 하나님의 아들인 내가 В лодке твоей 하나님의 жизни, 영이신 전능하신 в твоей 성령님이 работе, 너와 함께 в твоей 하시는데 работе, в твоей 너의 мечте, 모든 삶의 в твоем 영역 가운데 너 будущем, в твоем 학교에서 настоящем. 직장에서 가정에서 어디서든지 너와 함께 하는데 너는 그 하나님이 어떤 하나님인지 정말 모르는구나 라고 Одна 말씀하시는 еще вещь, 것입니다. последняя вещь, третья, которая мешает строить нам 우리가 упование и 하나님을 строить 의지하지 доверие. 못하는 마지막 Это 이유는 прошлое разочарование, прошлые разочарования, прошлые 내 разочарования. 과거에 늘 힘들었다는 생각이 있어요. Что это такое может быть? 그것이 지금의 일도 또 안 될 거라는 이상한 부정적인 생각에 사람은 죄의 본능 안에서 그 그리스도의 십자가로 그 의지하는 훈련이 돼 있지 않으면 자꾸 부정적인 Может быть, 마음이. какие-то остались неотвеченные молитвы, как вам кажется, вы что-то просили у Бога, но не 그런데 получили 정말 ответ. 주님 안에서 가만히 앉아 생각하면 하나님이 지금까지 인도하시는 게 보이는데 어떤 일에 탁 부딪히면 또 힘들어지나 보다 라는 생각이 사람에게 본능적으로 У 든다고 меня 합니다. в жизни был один человек, которому я проповедовал, который пытался евангелизировать, но это было очень сложно. И была одна причина, по которой это было сложно. 제가 전도를 했을 때 어떤 Он 되게 никак не 힘든 사람이 хотел, он никак не 있었습니다. хотел принимать Бога, он никак не хотел доверять Богу, никак не 아무리 хотел оставаться 전도라고 Богу. 막 В чем 그렇게 была причина? 해도 그 사람은 절대 예수님을 믿으려고 하지 않았습니다. Причина была в том, что его мать умерла, и поэтому он все время был обижен на 왜냐하면 Бога. Он все время был зол на Бога. 그 Бог забрал 사람은 мою 항상 маму. 말했어요. 우리 엄마가 뭐 병에 걸려서 돌아가셨는데 Поэтому Бог забрал его. 하나님은 우리 엄마를 병 걸려 죽게 했잖아요. 난 그런 하나님이 싫어요. Поэтому у него всегда была 하나님은 ненависть по отношению к Богу. 정말 굉장히 무섭고 잔인한 분이에요. 라고 말하면서 항상 복음을 И 거절했습니다. часто вы можете встретить людей, у которых есть негативное отношение к Богу, и причина этому то, что у них какое-то прошлое, есть в прошлом разочарование. 과거의 어떤 Есть 상처와 появилась боль по 아픔과 отношению к Богу. 고통을 계속 마음에 품고서 하나님을 그 안경을 통해서 보면 하나님은 잔인하고 사랑이 없는 하나님으로 생각되면서 이 дело в том- 하나님을 의지하는 것은 너무나 위험하고 어차피 하나님 의지해봤자 하나님은 내 잘못한 거를 절대 잊어버리지 않으면서 나에게 벌을 이 주실 вы 거야라는 생각에서 벗어나지를 Парадокс 못합니다. заключается в том, что только Бог может исцелить эту рану, только Бог 여러분, может исцелить эту рану. 하나님만이 Только Бог 그 может исцелить 폭풍어에서 эту боль. 건져주시고 하나님만이 여러분의 상처에서 여러분을 자유케 하시고 하나님만이 여러분을 치유하실 수 있습니다. Второе, для того, чтобы нам с вами иметь в своей жизни благословение, которое мы прочитали в Иеремии, нам нужно уповать на 하나님만을 Божье 의지하는 обещание. 자가 받는 두 번째 복은 Упование на Божье обещание. Нам нужно уповать на Божье обещание, чтобы получить благословение. 하나님만을 уповать на Божье 의지해서 обещание. 받는 오늘 본문의 그 복을 다 받기 위해서 하나님만을 의지한다는 것은 하나님의 말씀을 온 마음으로 100% 마음으로 하나님의 말씀만을 의지하고 믿는다는 Мы можем 것입니다. преодолеть любой страх, мы можем преодолеть любую тревогу, любую неуверенность через то, что обещает нам Бог, веру в то, что Он 여러분의 삶에 обещает. 불어닥치고 있는 그 폭풍우, 그 상황, 그 사람, 그 일들, 그 모든 것에서 여러분을 건질 수 있는 유일한 것은 하나님의 말씀입니다. Когда я только уверовал, у меня было очень много сомнений. Когда я только уверовал, у меня 교회를 было 다니면서 много сомнений. 저도 초창기에 много 교회를 неуверенности. 다니면서 Моя 막 вера 내 трясло. 삶에 일어나는 여러 가지 일들을 보면서 Почему? Потому что часто я уповал на свои эмоции, на свои чувства, на свои 하나님을 мнения. Я 믿는다고 постоянно- 하다가도 어떤 일이 생기면 우리가 네, 어떤 일에 부딪히면 감정이라는 것도 일어나고 막 이런저런 생각이 들잖아요. 막 거기에 막 시달리면서 Я никак не мог поймать 진짜 себя, я никак мне 하나님을 постоянно 의지하고 болтало. 믿는 것이 아니라 그냥 그 상황과 그 일들 가운데 파묻혀서 염려와 걱정과 불안과 두려움에 사로잡히게 И что 되었습니다. я сделал каждый раз, когда я помню, я ехал в университет, я учился в университете, у меня был лист, на который я выписал местописания, библейские местописания. 그럴 때마다 제가 выписал библейские местописания. 성경을 보면서 주신 하나님이 나에게 주신 그 말씀들을 적어놓은 노트가 있었어요. Я записывал эти слова, и каждое утро, когда ехал, я читал, и я 그래서 часто у меня появлялся спор. 대학교 이제 다닐 때 제가 처음 예수님을 믿고 열심히 신앙생활을 했는데요.
대학교 가는 그 버스 안에서 앉아서 그 노트 내가 그 하루에 간에 읽으면서 또 다시 새로 적은 말씀들 그거를 계속 읽었습니다. 그럴 때마다 어떤 마음이 들었냐면 제 안에서 제 생각과 제 마음 안에서 전쟁이 일어나는 것 같았어요. 내가 생각하는 염려와 걱정들 막 안 될 것 같고 일이 막 그래 내가 이런 일 당해도 싸지 뭐 이런 여러 가지 생각들이나 이 말씀이 주시는 것은 다른 것이었어요. 그래서 이것을 믿어야 돼. 그래 이 말씀대로 될 거야. 이 전쟁이 이 영적 전쟁이 막 끊임없이 일어났습니다. В этом вопросе, в этой ситуации должен победить голос Духа Святого, потому что голос Духа Святого должен стать больше, 그때 чем наш 주님만을 голос. 의지하고 голос 성령님 Духа Святого. 주님의 голос 말씀만을 Духа 믿고 Духа 의지하기를 Божьего. 원하오니 성령님 저에게 말씀해 Живая 주십시오. вода, живая вода. 주님이 말씀하신 그 내 배에서 생수의 강이 흘러 넘치리라 말씀하신 그 이 일이 이루어지게 해 주십시오 하면서 그 말씀을 붙잡고 기도를 열심히 했습니다. Поэтому у вас всегда должно быть обещание по разной схеме, по поводу семьи, 여러분 по 하나님을 поводу 믿는다는 работы, 것은 по 하나님을 поводу 의지하는 финансов, 것이고 по поводу 그것은 друзей. 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀이 반드시 이루어질 거라는 것을 믿는 Это 것입니다. словно ваш флаг в вашей жизни, ваш флаг в жизни, который вы 그것이 바로 поднимаете. И вы 여러분 побеждаете дьявола, 주님이 바로 여러분과 여러분 가정에 주신 말씀이 여러분 가정에 побеждаете 깃발처럼 Голиафа в 돼야 своей 돼요. жизни. 그 지금은 깃발 그러면 별 의미가 없잖아요. 현대 사회에서는. 근데 이 중세에서는 깃발이 굉장한 큰 의미였어요. 승리나 그 성이나 그 가문이나 막 이곳에 너무 중요한 거 깃발을 꽂는다. 한국말도 있잖아요. 어떤 승리한 곳에 정복한 곳에 깃발을 꽂는 것처럼 깃발 우리의 삶에 깃발은 하나님의 말씀 여러분에게 주신 그 말씀이어야 됩니다. Поэтому у нас всегда с вами есть выбор. Что мы будем делать? 염려와 какой мы сделаем 걱정과 выбор? 막 마음에 드는 여러 가지 감정과 생각 가운데 내가 그것을 막 따라가면서 그 또 맨날 그렇게 살아왔던 것처럼 그 소용돌이 속에서 또 생각하고 염려하고 걱정하고 불평할 것인지 하나님이 주신 말씀을 읽고 정말 또 읽고 너무 읽어서 외워져가지고 암송하든지 이것은 우리의 선택입니다. Я вам покажу несколько примеров. Первым мы посмотрим с вами израильский народ. Числа, 2 глава, 2-3 стих. Числа. 민수기 14장 2절 3절 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 우리 처지가 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴. 아멘. Что произошло с этими людьми, то, о чем мы сейчас говорим? Они перестали верить в то, что обещал им Бог. Они перестали верить в то, что обещал им Бог. 이스라엘에서 그 나올 때 그 대단한 기적과 모든 것 하나님의 전지전능하심을 체험하고 매일 불기둥 소금과 구름 기둥 그리고 만나 메추라기를 먹으면서도 이들은 계속 원망했어요. 왜냐하면 이들은 하나님이 말씀하신 것 나는 너희들을 인도하여 가나안 땅으로 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주겠다 하는 그 말씀을 믿지 않았기 때문입니다. 그들은 그날 자기가 처하게 되는 삶의 상황 가운데 맞닥뜨리는 자기의 감정, 생각, 두려움, 불안, 우울 이거를 더 믿었습니다. Доверие укрепляется, когда мы погружаемся в Божье обещание. То, что сказал 여러분, Бог, это правда. 처음에 그런 일이 우리 안에서 벌어지는 건 정상적인 거예요. 그러나 말씀에 깊이 잠겨야만 하나님을 온전히 의지한 자가 받는 오늘 본문에서 하나님이 약속하신 그 복을 받는 자가 될 수 있는 비결은 말씀을 붙잡고 말씀을 묵상하고 나는 신실하지 않고 나는 마음이 이랬다 저랬다 하지만 하나님은 약속하신 것을 반드시 지키시는 분이야. 그러면 이 말씀을 나한테 주신 게 아니면 어떡하나. 이 성경에 기록된 모든 말씀이 하나님을 믿고 의지하는 자가 붙잡을 때 하나님은 그 말씀을 반드시 그 믿는 자에게 이루어 주십니다. Смотрите, с другой стороны, пример Даниила или Иова. Два человека, Даниил и Иов. 다니엘과 욥을 한번 Мы 생각해 видим сами, 보십시오. что Даниил оказывается в обстоятельствах, когда бросает 다니엘의 상황은 늘 편안한 상황이 아니었어요. 우리가 뭐 다니엘이 대단하지만 다니엘은 전쟁 포로로 잡혀가서 늘 주변의 시기를 받고 제대로 뭐 통역을 그 임금이 처한 상황에 대해서 제대로
해석을 해주지 못하면 늘 죽음의 위기에 처하고 하나님만을 그 이방 나라에서도 섬겼기 때문에 늘 주변에서 사자굴에 던져지거나 뭐 불 가마에 던져지거나 이것이 반복되는 삶 가운데 다니엘은 평생을 살았습니다. Какое обещание он верит? Что является обещанием для Даниила? Это Божья благодать. Божья 그런데 благодать. 다니엘이 늘 흔들리지 않고 하나님만을 의지할 수 있었던 것은 하나님은 은혜로우시다. 하나님은 자비하시며 하나님은 택하신 백성을 끝까지 사랑하신다는 그 말씀을 붙잡았습니다. 하나님의 은혜와 사랑은 나처럼 나 같은 한 인간처럼 이랬다 저랬다 마음이 그 상대적으로 변하잖아요. 우리는 잘해주면 더 좋았다가 못해주면은 싫었다가 하는 내 마음과 같지 않다는 것을 인정해야 합니다. 그래서 하나님의 사랑을 믿고 십자가에서 끝까지 그 십자가를 끝까지 지시고 돌아가신 예수님을 바라보면서 아 하나님은 하나님의 말씀을 반드시 이루시고 하나님은 신뢰하고 의지하기에 충분하신 유일하신 분이시구나라는 것을 보아야 합니다. 그래서 우리가 십자가를 볼 때마다 하나님의 말씀은 반드시 이루어져. 그 축복의 말씀은 하나님의 백성들에게 반드시 이루어진다라는 것을 선포하셔야 합니다. 욥도 마찬가지입니다. 욥은 그 모든 인생에서 아마 인간이 겪을 수 있는 한 개인이 겪을 수 있는 고통을 다 겪었어요. 그런데 그러면 대부분은 욥의 아내같이 된단 말이에요. 하나님 내가 하나님을 믿어서 뭐 하겠어. 하나님을 저주하고 그냥 죽어버려요 라고 욥의 아내가 말한 것처럼 그냥 하나님은 정말 다시는 내가 하나님 안 믿는다. 난 교회 안 다녀요 라고 얘기하는데 욥은 그 고통 가운데도 계속 하나님에게 이야기합니다. 하나님 제가 뭘 잘못해서 그런 건지 하나님 하여튼 말씀 좀 해주세요. 도대체 하나님 왜 그러십니까? 자비하시고 선하신 하나님, 하나님의 말씀하신 그대로 된다는 그 하나님을 끝까지 붙들었습니다. 여러분 하나님 앞에 나가 감사만 하는 게 하나님만을 의지하는 것이 아니라 하나님 앞에 나가 우리의 고통과 두려움과 그 모든 것 슬픔과 아픔과 상처를 다 토해내는 것이 하나님을 의지하는 것입니다. 그러나 그 후에 앞에 나아갔다가 그 온 마음을 다 토해내서 하나님을 의지하고 일어날 때 하나님이 약속하신 그 말씀을 붙들고 일어나는 것이 하나님을 의지하는 것이고 하나님 앞에 가까이 나아가는 것이고 하나님은 사랑하시고 은혜로우시다는 것을 인정하고 믿는 것입니다. 하나님을 사랑하는 자는 그 모든 일을 하나님이 선으로 바꾸신다고 약속하셨습니다. 그 약속은 매일 해가 뜨잖아요. 이 인류의 역사에서 해가 뜨지 않은 날이 없었던 것처럼 하나님의 약속은 절대 변하지 않습니다. 내가 너를 사랑해 나의 아들을 다 주어서 너를 죄에서 구원하기 때문에 그 온 마음을 다해 나를 믿고 의지하는 나를 사랑하기 위해 몸부림치는 그에게 나는 그 인생에 일어나는 모든 일을 선으로 바꾸고 오늘 말씀처럼 물가에 심겨진 나무가 아무 걱정이 없대요. 가물은 해도 풍년에 걱정이 없는 게 아니라 가물어서 다른 사람은 다 중내산해하고 막 힘들고 괴로운 지금 이 시대 같은 시대에도 걱정이 없이 풍요로운 삶을 산다고 말씀하셨습니다. 말씀하시고 약속하셨습니다. 그러면 하나님을 온전히 온 마음으로 의지했다가 말았다가 아니라 100% 예수님처럼 의지하기 위해서는 우리가 성령 안에서 자라나야 합니다. 생명이라는 거는 생명이 있다는 건 뭐냐면 자라나는 거거든요. 하나님은 하나님의 백성들이 하나님의 임재 안에서 성령 안에서 자라나기를 원하십니다. 여러분 하나님께 온 마음을 드리고 하나님을 믿고 하나님을 의지하지 않고 어떻게 우리가 성령 안에서 자랄 수 있습니까? 자녀를 낳아서 키워보면 그게 너무 이해가 잘 돼요. 자녀가 부모를 정말 믿고 신뢰하는 것이 클수록 그 모든 관계 가운데 일어나는 일들이 잘 돼요. 근데 애가 그냥 부모가 하는 말 사사건건 만약에 왜요?
그게 사춘기라 그러죠. 왜요? 난 그거 아닌 것 같은데. 나 그렇게 그렇게 하면 안 될 것 같은데. 우리 요즘 애들은 그런 거 안 해요. 엄마 아빠는 옛날 사람이지. 뭐 그러면서 그러면 이게 관계 가운데 발전되는 게 아무것도 없고 후퇴하는 것 같이 느껴집니다. Иногда у многих людей не заканчивается духовная сачунги. 그런데 우리도 하나님 안에서 영적인 사춘기를 계속 반복하고 있어요. 정말요 하나님, 그렇게 되면 그렇게 하면 안 될 것 같아. 난 그거 싫은데. 다른 사람은 그렇게 안 하던데 하면서 우리도 하나님 앞에서 늘 그 중2병 걸린 사춘기처럼 자라지 않고 아주 중이에 머물러 있으면 안 돼요. 그 사춘기를 넘어가야 합니다. В чем причина? Наше качество жизни не меняется. Мы мучаемся сами. Наше качество жизни не становится больше. Мы не имеем больше плода в 내가 своей 하나님을 жизни. 믿고 Мы 이제 не имеем 내 больше 상황이 успеха. 하나도 안 변했는데 계속 상황을 바라보는 것이 아니라 Потому что 하나님은 Бог 내가 предлагает 온 лучше. 마음을 다해서 하나님을 선하시고 자비하시고 사랑하시는 하나님. 그래서 그 말씀하신 모든 걸 반드시 이루실 수밖에 없는 하나님이심을 믿고 그 말씀을 붙잡는 훈련이 맞춰지기를 원하시고 그 안에서 그것이 자라나는 거예요. 나는 하나도 안 자라면서 내가 뭐 1년 기다려봤는데 내가 5년 기다려봤는데 하면서 계속 하나님을 시험하는 것과 의지하는 것은 다른 것입니다. 골로새서 하나님을 믿는 것에서 의지하는 것에서 자라나는 것은 무엇인지 골로새서 2장 6절 7절에 써 있습니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. Вы знаете, долгое время я пытался понять, как помочь людям перестать уповать на человеческую плоть и начать доверять Богу. 제가 목회를 하면서 늘 어떻게 이 사람이 이 영혼이 정말 그 자기의 상황과 어떤 사람 그 의지했기 때문에 상처받는 거거든요. 그래서 상처받은 그 상처에만 계속 몰입돼 있지 않고 정말 전능하신 하나님, 자비하신 하나님의 그곳으로 좀 시선을 완전히 돌려서 의지하게 할 수 있을까? 이것을 굉장히 고민했던 때가 있습니다. И вот что я вам хочу предложить сегодня. Бог дал вам лучшую плоть. Бог дал вам самую лучшую плоть. 하나님만이 여러분이 구하고 있는 그리고 구하는 것, 상상한 것 이상을 줄 수 있는 인생의 열매는 하나님만이 주실 수 있습니다. 그래서 하나님 안에서 성장한다는 것은 7절에 그 안에 뿌리를 박은 거예요. 뿌리를 박아서 뿌리가 그 안에 있어요. 잠깐 흔들리고 막 위에가 흔들릴지는 모르지만 그 폭풍 후에 뿌리는 그 안에 있으면 여러분 세상 사람들은 그냥 일로 날리고 절로 날리고 이런 걱정 저런 걱정으로 인생을 이어갑니다. 걱정과 두려움으로 이어가는데 우리는 하나님의 말씀 선하신 하나님께 뿌리를 받고 있는 자라는 것을 기억하셔야 합니다. Но почему-то в каком-то моменте нам начинает казаться, что Иисус не такая практичная плоть, на которую мы могли бы уповать. Нам кажется, это не такая практичная плоть, которую могли бы уповать. 하나님을 의지하고 예수 그리스도를 의지하다가 사단은 계속 그래요. дети, жена. 정말 보이지도 않는 예수님을 네의 그 실제적인 오늘을 살아내야 하는 그 인생 가운데 하나님이 그렇게 실제적인 도움을 주실까? 라는 속삭임을 죽을 때까지 우리가 육신을 입고 있는 그러니까 육신을 벗을 때까지 사단은 계속 포기하지 않고 넘어뜨리려고 유혹합니다. Но самое что интересно, когда мы начинаем уповать на Иисуса, это самое реальное, это самое настоящее. 여러분, 예수 그리스도의 십자가에 하나님의 은혜와 사랑의 뿌리를 받고 세움을 받고 있는 사람들은 똑같은 고백을 하는데 무엇이냐면 가장 실질적이고 정말 가장 굳건하고 가장 선하고 가장 좋고 가장 완벽한 것은 하나님 안에만 있습니다. 예수 그리스도 안에만 있습니다. 제가 예전에는 이게 막 보이지 않아서 굉장히 비현실적이고 그렇게 될까? 그렇게 되려면 무슨 어떤 돌을 닦아서 막 대단한 그 경지에 이뤄야 된다고 생각했는데 하나님 안에 그리스도 안에 그 십자가 안에 말씀 안에 모든 것이 있습니다. 라고 Поэтому Иисус обещает самарянке, говорит, у меня есть живая вода, у меня есть живая вода, которую ты будешь пить, ты никогда не будешь жаждать опять.
내가 주는 물을 마시는 자는 У меня есть 그 истина. 안에서 영생하도록 흘러 У меня есть 넘치는 благодать для тебя. У меня есть любовь для 생수의 тебя. 강이 흘러 넘치리라. И ты никогда не будешь 다시는 жаждать. 절대 목마르지 У 않다. тебя будут потоки воды живой. Из тебя пойдут потоки. 그것을 내가 거저 준다라고 말씀하셨습니다. Поэтому нам нужна новая, нам нужно обновить свою идентичность в Боге, в Иисусе 여러분, Христе. Наша жизнь в Иисусе 하나님을 Христе. 온 마음을 다해 의지하는 그 훈련을, 그 결심을 포기하지 마십시오. Стройте отношения с Богом, стройте отношения. 그것이 포기될 때마다 Стройте отношения. 주여 하고 기도만 하시지 말고 말씀을 붙들으셔야 돼요. 우리의 의지와 우리의 노력은 항상 그 한계 끝이라는 게 있어요. 육체를 가졌다는 건 한계, 유한하다는 거거든요. 노력 아무리 노력하고 내가 믿음이 없나 보다 여기에 집중하시지 말고 한계에 다다를 때 그래 나는 사람이구나. 어쩔 수 없는 사람이구나. 그렇다면 내가 붙잡아야 하는 건 말씀이야. 그래서 말씀을 읽고 그 읽은 말씀을 들고 다니시든 암송을 하시든 그 말씀 하나님 빨리 이 말씀 이루어 주세요라고 당당히 구하십시오. Ваша вера в Иисуса Христа должна стать благословением с вашей силой. Здесь говорится в 7 стихе, набирает в вас силу. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас... В 7 стихе Колоссянам, 7 стих. Пусть вера набирает в вас силу. Есть? Нет? 그래서 골로새서 2장 7절에 보면 Пусть 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 чтобы крепко 우리가 굳게 서서 감사함이 넘치는 가운데 그 모든 상황 가운데 흔들리지 않고 걱정이 없고 풍성하게 해주시기를 하나님은 원하십니다. Поэтому благословляю вас, друзья, чтобы сегодня вы приняли доверие, упование на Бога, 여러분, жили с уверием, с 오늘 упованием, 이 доверием. 본문 말씀을 통해서 Через это 예레미야 получили 말씀을 통해서 плодотворную жизнь, плодотворную 예레미야 жизнь. 말씀을 이번 주에 자주 읽어보세요. 그러면서 나는 하나님을 의지할 거예요. 다시 의지할 거예요. 하나님, 성령님, 제가 온 마음으로 100% 의지했다가 말았다가 아니라 예수님처럼 폭풍 가운데서 주무시던 예수님처럼 그런 주님을 굳건하게 의지하는 자가 되도록 도와주세요 라고 기도하시면서 말씀을 붙들고 나아가는 여러분과 여러분의 가정, 우리 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. 기도하시겠습니다. Господь, благодарим Тебя 하나님, сегодня.